Your chapter 2 classical encryption techniques. Basic terminologies la. So can you say what is the plain text? Plain text na enna? Already idu patti pesirkom. What is plain text? Original text. Yeah, original message is called as a plain text. And the ciphertext is the coded message. Original message code panni varadha you call it as a ciphertext. And cipher, it is the particular algorithm that is used for transforming your plain text to ciphertext and from ciphertext to plain text. So on the cipher la use pannakoodiya some information that you will call it as key, and that key will be known only to both the sender and the receiver, not to the intermediate persons. So encryption or cipher, this is a main process that is used to convert your plain text to ciphertext. And decryption, vice versa, you're going to convert your ciphertext from the plain text. And encryption algorithm, it will have two inputs. One is the plain text and another one is a secret key. With his help, you will perform your encryption operation. Similarly, decryption algorithm performs the decryption process with the two inputs, a ciphertext and a secret key. And what is meant by secret key? So what it means, it is the same key that is used for both the encryption and decryption process. It is called as a symmetric key. Secret key, symmetric key, meaning sender ku receiver kum therinja ore key, and the ore key which da encryption and decryption process carry out agudhu. And these are the basic terms. Already I have explained the so two types of ciphers, symmetric and asymmetric. As I said, symmetric abdina same key da use pannuvom. Two types irukku, block cipher and stream cipher. Asymmetric abdingrappo the A stands for different keys. Different keys are used pandrom encryption decryption process ku asymmetric cipher. But ungoda basic classical or conventional abdingra the traditional encryption process vandu full symmetric ah da irukum. Conventional adukku innoru name vandu secret key, single key, idellame idho innoru names. And there are 5 ingredients irukku sollirukren. The 5 ingredients enna your plain text, your algorithm that we are going to use for the process, and algorithm use panni ungalku kedacha ciphertext, and the ciphertext decryption algorithm input ah kudukringa, adula irundhu ungalku kedaikக்கூடிய plain text output. Idhula ellathileyume pathina ore secret key da use பண்ணுவாங்க both the sender and the receiver. These are the 5 ingredients, that is or 5 steps that is used in the symmetric cipher model. Two requirements in pathina strong encryption algorithm venum, and the secret key vandu strong build aayirukano, because and the key da rendu perthukkume therinja vishayam. So in the diagram la 5 ingredients la paathole, and the diagram oda model da inga solrom symmetric crypto system abdin sollite, model of symmetric crypto system. That is plain text and sonadha, it is being represented as in the form of X, and the encryption algorithm is represented in the form of E. In the E encryption algorithm enna panaduna plain text ayum and the secret key use panadilla, and the key K stands for key and X stands for the plain text. In the encryption algorithm this key source valiya da key input ah pogudhu, that the particular key is transmitted to the receiver through a secure channel. In the channel valiya da romba secure da information decryption algorithm ku poi serudhu, and the information and the secret key vechi da the plain text X abdingiradha decryption algorithm vandu find pannudhu. Naduvula இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா this process is called cryptanalyst. அதாவது உங்களுடைய டிரான்ஸ்மிஷன்ல இருந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் போகுதுன்னு பிரேக் பண்ணி கண்டுபிடிக்க தயாரா இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரூடர்ஸ் தான் இந்த cryptanalyst-ங்கற பர்சன்ஸ். So இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த கிளாஸ் சொன்னா plain text னா இப்படி இருக்கும், என்கிரிப்ஷனுக்கு கீ இந்த மாதிரி ஜெனரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டதெல்லாம். And இது வந்து decryption பண்ண process உங்களோட original plain text கிடைச்சு எல்லாத்தோட notations இது. Hope you remember that we saw in the previous class. So cryptography la independent dimensions are 3 types இருக்கு சொல்லலாம். First one you call types of encryption operation. என்ன மாதிரியான டைப்ல அந்த process நடத்தலாம். That is block cipher,
substitution and transposition. In the types of operation, first substitution and transposition in the class பார்க்க போறோம். இந்த ரெண்டோட mix தான் you call it as product system. இதுதான் இந்த மாதிரியான மெத்தட்ல தான் இந்த encryption process will carry over. And the second category is number of keys used. Keys used என்னன்னா same key and different key. Same key na we will call it a single key or private. Single keyங்கிறது ஒரே key அந்த சென்டருக்கு ரிசீவருக்கு மட்டும் பிரைவேட்டா தெரிஞ்ச விஷயம். And 2 key அப்படிங்கிறப்போ or public. Encryption processக்கு இன்னொரு key, decryption processக்கு இன்னொரு key. அது இன்னொரு keyயா இருக்கிறதுனா பப்ளிக்கா எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், அதனால அது வந்து public keyன்னு சொல்றோம். And the way in which the plain text is processed, எப்படி process பண்றோம்னா block ஆவும் stream ஆவும். blockனா whole-ஆ, streamனா bit by bit-ஆ. இந்த மாதிரியான 3 dimensionsல cryptography is being classified. Already சொல்லிட்டேன், substitution ஒவ்வொரு element வந்து உங்களுக்கு substitute ஆகும், இதுக்கு பதிலா அதுன்னு substitute ஆகும். Transposition அப்படின்னா rearrangement. And product system na combination, multiple stages of substitution and transposition involve of a process na you call it as product system. Number of keys used பாத்தீங்கன்னா symmetric, single or in the process la irundhuchu அப்படினா கண்டிப்பா same key. Sender receiver same key use பண்ணாங்கனாவே அதுக்கு பேரு symmetric or single key or conventional. அதுவே different key use பண்ணாங்கன்னா asymmetric, 2 key or public key encryption. In the way of plain text process ஆகுதுன்னா block cipher and stream cipher. block அப்படிங்கிறப்பவே block of elements எல்லாமே ஒரே attested process ஆயிரும். stream அப்படின்னா ஒவ்வொரு bit by bit தான் வந்து உங்களுக்கு process ஆகும். என்ன மாதிரியான types of attacks attack encryption algorithm யூஸ் பண்ணதுன்னா crypt analysis and brute force. crypt analysis நடுவுல ஒரு particular process carry over ஆகும், plain textல இருந்தோ இல்ல keyல இருந்தோ அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு வந்து கிரிப்ட் அனாலிசிஸ். இதோட அப்ஜெக்டிவ் மெயின், இந்த கிரிப்ட் அனாலிசிஸ் எதுக்காக நடத்துறாங்கன்னா கீ என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். மெசேஜ் கூட தேவையில்லை, கீ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான். ப்ரூட் ஃபோர்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே ப்ராசஸ் தான், கீ கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா என்னன்னா அவங்க ஒவ்வொரு பாசிபிலிட்டி என்னென்ன இருக்குன்னு அவங்களா வந்து ஒரு போட்டு இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டுற மாதிரி போட்டு ஒவ்வொரு பாசிபிலிட்டியா ட்ரை பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதுக்கு பேரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக். ஸோ 2 types of attacks இருக்கு. ஸோ இதுல அந்த கிரிப்ட் அனாலிசிஸ் அட்டாக்லயே பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் டைப்ஸ் இருக்கு. எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிரிப்ட் அனாலிஸ்டுக்கு தெரியுதோ அதை பொறுத்து இந்த கிரிப்ட் அனாலிஸ்டோட டைப் நீங்க சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் சைபர் டெக்ஸ்ட் ஒன்லினா கண்டிப்பா அல்காரிதமும் சைபர் டெக்ஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து அந்த அட்டாக்கருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி நோன் பிளைன் டெக்ஸ்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா கிவன் பிளைன் டெக்ஸ்ட் அண்ட் சைபர் டெக்ஸ்ட் பேர்ல இருந்து அவங்க ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சூசன் பிளைன் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா செலக்டட் பிளைன் டெக்ஸ்ட், அதுல இருந்து நீங்க ஒரு சைபர் டெக்ஸ்ட் அப்டேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி சூசன் சைபர் டெக்ஸ்ட்னா சைபர் டெக்ஸ்ட்ல இருந்து நீங்க பிளைன் டெக்ஸ்ட் எடுக்கணும். And chosen text அப்படின்னா select either plain text or ciphertext to encrypt or decrypt to attack cipher. So இந்த மாதிரியான 5 attacks வந்து இந்த crypt analyst அப்படிங்கிற அந்த person வந்து நடத்துவாங்க. இதை வச்சு அவங்க அட்டாக் பண்ணி plain textயோ ciphertextயோ அதுல இருந்து இதுவோ இதுல இருந்து அதுவோ இந்த டெக்ஸ்ட் சூஸ் பண்றாங்க எல்லா ப்ராசஸ்லயும் they will attack. This is called as a cryptanalytic attacks. நிறைய டெஃபினிஷன் சொல்லலாம். அடுத்தது unconditional security and computational security, meaning that உங்களுக்கு லிமிட்டட் கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்சஸ் இருந்தாலும் நீங்க அந்த சைஃபரை பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்றது. கம்ப்யூட்டர் பவரோ டைமோ எதுவுமே இல்லாம நீங்க பாட்டுக்கு சும்மா அந்த சைஃபரை பிரேக் பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்றது. இந்த மாதிரியான 2 ப்ராசஸும் இந்த கிரிப்ட் அனாலிஸ்ட் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த காஸ்ட் வந்து பிரேக் ஆஃப் என்கிரிப்ஷன் அல்காரிதம் அப்படிங்கிறப்போ இந்த 2 கிரைட்டீரியாவை வந்து மேட்ச் பண்ணணும். ஒண்ணு இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய காஸ்ட் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனோட ஜாஸ்தியா போகும். அதே மாதிரி அந்த டைம் எடுத்து அந்த சைஃபரை பிரேக் பண்ணி அதுல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறதுக்குள்ள அந்த இன்ஃபர்மேஷனே இன்வாலிடா போயிடும், பழைய விஷயமா போயிடும். ஸோ இந்த 2 கிரைட்டீரியாவை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிருச்சுன்னா அந்த அல்காரிதம் வந்து ஓகே குட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அதாவது ஓகே குட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் இஸ் கம்ப்யூட்டேஷனலி செக்யூர் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அந்த டைம்குள்ள அந்த காஸ்ட் எல்லாமே போட்டு வேஸ்ட் ஆகி இந்த இன்ஃபர்மேஷனே இன்வாலிட் ஆகிற அளவுக்கு போன டைம்ல போய் இவங்க அந்த கீ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அது வந்து செக்யூரான ஒரு அல்காரிதம்னு சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக். எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறோம் அதுல இருந்து எல்லா பாசிபிள் கீஸையும் நீங்க போட்டு கீ சைஸை கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து பிளைன் டெக்ஸ்ட் ரெக்கவர் பண்றதுதான் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக். இதுதான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கீ சைஸ் உங்களுக்கு இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, இதுல இருந்து இந்த கீ சைஸ்லாம் என்னங்கிறத பின்னாடி நீங்க படிப்பீங்க. பிகாஸ் திஸ் 56, 128 இது எல்லாமே அல்காரிதம்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய கீ சைஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து இவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும்னு ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு டேபிளர் ஃபார்மேட். ஸோ இதுல வந்து 56 பிட் கீ பாத்தீங்கன்னா DES அல்காரிதம், 168 பிட் கீனா ட்ரிபிள் DES அல்காரிதம், 128 பிட்னா AES அல்காரிதம். இது எல்லாத்துக்கும் இந்த பிட்ல நீங்க கீ சைஸ் இவ்வளோ வச்சு ப்ராசஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் வில் கேரி ஓவர்.
இது வரைக்கும் நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன். Now we will enter into today's topic, substitution techniques. So substitution na enna previous slide la sonna mari you are going to alternate, idukku badala adun poda porom. So this technique is a classical encryption technique where the characters present in the original message or replaced by the other characters or numbers or by symbols. So original message ku badala you are going to replace by the other characters or numbers or by symbols. So original ku badala idala neenga vandu replace பண்றீங்க. If the plain text or the original message is considered as a string of bits, then the substitution technique would replace bit pattern of plain text with a bit pattern of ciphertext. Bit ah nama consider பண்ணனும் அப்படினா அதுவும் bits ah தான் எடுத்து வேலையை உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கும். So two basic building block of all the encryption techniques are என்ன பாத்தீங்கன்னா substitution and transposition. So substitution technique is the one in which the letter of plain text is replaced by the letter, number or symbols idellame. So in the technique வந்து எவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா Caesar cipher, Monoalphabetic cipher, playfair, hill cipher, Polyalphabetic and one type pad. இதெல்லாம் தான் substitution techniques ஓட types ன்னு சொல்லலாம். Caesar, Monoalphabetic, playfair, hill cipher, Polyalphabetic and one time pad. So first ஒவ்வொன்னா பார்த்தரலாம். Caesar cipher simplest substitution technique யார் இது சொன்னாருன்னா ஜூலியஸ் சீசர்ங்கிறவர் சொன்னாரு. மெயினா military affairsல தான் இத வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. So in the substitution methodல to encrypt the plain text, each alphabet of the plain text is replaced by the alphabet 3 places further right. Replace பண்ண போறோம். எதுக்கு எப்படி replacement நடக்குது அப்படின்னா each alphabet of the plain text is replaced by the alphabet 3. மூணு இடமா தள்ளி replace ஆக போகுது. இது encryption process. அதே மாதிரி to decrypt the ciphertext, each alphabet of ciphertext is replaced by alphabet 3 places before it. இந்த 3 places encryptionல முன்னாடி அடுத்தடுத்து நகர்த்துறோம், decryption processல பின்னாடி நகர்த்துறோம். இதுதான் வந்து வித்தியாசம். So இந்த இடத்துல பாருங்க meets me after the toga party, இது வந்து ஒரிஜினல் மெசேஜ்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த ஒரிஜினல் மெசேஜ் நீங்க என்கிரிப்ட் பண்றப்போ ABCD இருக்குல்ல, அந்த ABCDக்கு 3 places முன்னாடி நீங்க நகர்த்திட்டே போகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டக்குன்னு சொல்றதுக்கு A சொல்றேன் பாருங்க. ஏன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா that has been replaced by D. ஏன்னா A B C D ன்னு இருக்கா, இந்த A தான் இதோட பிளேஸ். இதுல இருந்து 3 இடம் நீ தள்ளணும். 1 2 3 மூணாவது இடத்துல என்ன இருக்கு, D இருக்கு. அந்த D தான் நம்ம இந்த இடத்துல என்கிரிப்ஷனுக்கு யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு லெட்டரும். இந்த பாருங்க ஏக்கு பதிலா D. அதே மாதிரி Y-ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா X Y Z அப்புறம் மறுபடியும் A வருமா. சோ Z A இந்த Y-க்கு நேரா B. புரிஞ்சுச்சா இந்த இடத்துல Caesar cipher எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு எல்லாத்துக்கும்? ஏக்கு பதிலா ஏன் D சொல்றேன்னா ஏல இருந்து 3 பிளேஸ் நீங்க தள்ளுனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், D வரும். அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் you are going to substitute 3 alphabets of 3 places further it. இதே process decryptionல முன்னாடி நகர்த்துவீங்க, before பண்ணுவீங்க. ஏக்கு முன்னாடி 3 பிளேஸ் தள்ளி போகும். சோ இதுதான் உங்களோட கேரக்டர்ஸ். ஓகே, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏல இருந்து Z வரைக்கும் இருக்குன்னா 3 தள்ளி போனா இப்படி வரும், Bக்கு இப்படி வரும், இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும். சோ மேத்தமேட்டிக்கலா இதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்க முடியும்னா கொடுக்க முடியும். அதைத்தான் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். A-னா 0, B-னா 1, M வரைக்கும். 26 ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கா இங்கிலீஷ் லெட்டர்லாம். So 0 to 25 நம்ம இந்த மாதிரி நம்பர் கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கு. இப்படியும் கொடுக்கலாம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த மாதிரி ஏக்கு பதிலா D, Gக்கு பதிலா J, இந்த மாதிரி மாத்துறது. சோ இதுல வந்து என்ன பாக்குறீங்க, Caesar cipher-ஓட encryption process வந்து encryption process பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், ciphertext கிடைக்கும். அதனாலதான் இந்த இடத்துல C ன்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த plain text கூட நீ K places, அந்த K placesங்கிறது இந்த இடத்துல 3 places வந்து you are going to add. So mod 26, இந்த 26 alphabetsல ஒரு modulus reminder எடுக்கும். அதே மாதிரி plain text எப்படி கிடைக்கும்னா ciphertext-ஓட decryption process. அங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ciphertext-ல இருந்து 3 letters முன்னாடி போறோம், மைனஸ் பண்றேன். இப்ப ciphertext-ல இருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா A-ல இருந்து எப்படி இங்க ஆட் பண்ண 1 1 2 3 ஆட் பண்ணா இங்க வந்து மைனஸ் பண்ணணும். அந்த மைனஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த இடத்துல இப்படி போட்டுருக்கோம். இந்த ஃபார்முலா இப்படி இருக்கு. So this is the encryption and decryption substitution process that is carried in Caesar cipher. Caesar cipherல இதுதான் இப்படிதான் பண்ணுவோம். plain textல இருந்து encrypt பண்றீங்க, ciphertext-ல இருந்து decrypt பண்றீங்க. So plain text-ல இருந்து encrypt பண்றப்போ 3
places you have to add and decryption la 3 places you have to minus. And in the example பொறுத்த வரைக்கும் இதுல வந்து attacker crypt analysis னா என்ன சொன்னா attack பண்ணி ஒன்னு plain text x கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல key k கண்டுபிடிக்கிறது பண்ண முடியுமா அட்டாக்கர்னால ஃபைண்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா yes they can find because brute force attack வந்து ஈஸியா பண்ணலாம் ஏனா இருக்குறதே வந்து 26 keys தான் அந்த keys தான் இங்க இருக்குது 26 letters வந்து நம்ம ஈஸியா இந்த மாதிரி போடலாம் இதுக்கு பதிலா நம்ம ஒரு ப்ராபபிலிட்டில இந்த மாதிரி ஈஸியா வந்து ஏபிசிடிக்கு 26 லெட்டர்ஸ் தான் இருக்குங்கிறதுனால ஈஸியா நம்மளால போட முடியும். ஸோ ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அட்டாக்ஸ் வந்து பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்னா they have to use a key space large enough. இந்த கீ மட்டும் பத்தாது 26 தான் ஆல்பபெட்ஸ்ங்கிறப்போ 26 கீஸ் மட்டும் நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணா it is very easy to break that particular key or the cipher. So exhaustive key search வந்து effective யூஸ் பண்ணும் 26 தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க key size வந்து increase பண்ணும். And next is monoalphabetic cipher. monoalphabetic cipherல நேம் என்ன இதோட அவுட்லைன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is a substitution cipher where each plain text alphabet is fixed throughout the encryption process. Excuse me. For example, previous la வந்து நாம a க்கு 3 places தள்ளி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த k அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு 3 னு சொன்னேன் 3 க்கு பதிலா you can use 5 you can use 7 you can use 8 என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த k அப்படிங்கிற அந்த பொசிஷன். But in the monoalphabetic, you're going to fix throughout the process. For example, if A is encrypted as D, for any number of occurrence in the plain text, A will always get encrypted to D. Inga 3 ingra இந்த key மாத்துனீங்க அப்படினா இங்க A க்கு பதிலா D வராது. இப்போ A key வந்து 4 ன்னு வெச்சீங்கன்னா D க்கு பதிலா இந்த இடத்துல E தான் வரும். So A வந்து E அப்படினு சொல்லி encrypt ஆகும் மாறி போகும். ஆனா இந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் நீங்க A யூஸ் பண்றீங்களோ அங்க எல்லாம் D தான் யூஸ் பண்றீங்க. சோ ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா each plain text letter maps to different random ciphertext letter. சோ key வந்து 26 long அதுக்கு மேலயும் உங்களுக்கு போகும். So for example இங்க ஒரு plain text கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க A B C D இதுல இருந்து Z வரைக்கும் இதுல வந்து A க்கு இதுதான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க B னா இதுதான் போடணும் C னா இதுதான் போடணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. So இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா 26 லெட்டர்ஸ் தான் வந்து கீயா இருக்கும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏக்கு நீ என்ன வேணாலும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் டியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் பியும் அந்த மாதிரி 26 லெட்டர்ஸ்க்கும் 26 காம்பினேஷன் போட்டுக்கிட்டே போறப்போ உங்களோட கீ சைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும். அதுதான் அதோட பிளஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சைபர் டெக்ஸ்ட் இருக்குங்கிறப்போ மறுபடியும் நீங்க எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்க பிளைன் டெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் வி விஷ் டு ரீப்ளேஸ் லெட்டர்ஸ்னு ஒரு பிளைன் டெக்ஸ்ட் இருக்கு. இப்போ சைபர் டெக்ஸ்டா மாத்தினதுதான் இது. இது எப்படி கிடைச்சதுன்னா ஐக்கு பதிலா என்ன போடுறீங்கன்னா W, Fக்கு பதிலா I, Wக்கு பதிலா R இந்த மாதிரி போட்டுட்டே போறீங்க. போட்டுட்டே போனதுல ஃபிக்ஸ்டா எங்கெல்லாம் A வருதோ அங்கெல்லாம் D. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கெல்லாம் A வருதோ அங்கெல்லாம் D. அண்ட் அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் E வருதோ அங்கெல்லாம் F, EF, EF, EF போயிட்டே இருக்கா. சோ இதுதான் மோனோ ஆல்பபெட்டிக் சைஃபர். ஃபிக்ஸ் பண்றோம். சோ 26 பெர்முடேஷன்ல போட்டீங்கன்னா இவ்ளோ கீஸ் இருக்கு. சோ இவ்ளோ கீஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து செக்யூரா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். பட் இதுவும் செக்யூர் கிடையாது. பிகாஸ் இதை யாரும் பிரேக் பண்ணாங்கன்னா அரபிக் சயின்டிஸ்ட் வந்து 9th centuryல பிரேக் பண்ணிட்டாங்களாம். இந்த பாசிபிலிட்டியும் நம்மளால செக்யூரிட்டி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா frequency analysis அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் உள்ளது வருது. What is mean by that னா letters are not equally commonly used. In English, E is far the most common letter. அதுக்கப்புறம் T, R, N, I, O, S இதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம். ரொம்ப ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ற லெட்டர்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ் J, K இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் எல்லாம் ரேரா யூஸ் பண்றோம். சோ காமனா அடிக்கடி நம்மளோட ஒரு இங்கிலீஷ் சென்டென்ஸ்ல இங்கிலீஷ்ல ஒரு வேர்ட் பேசுறோம் சும்மா அடிக்கடி அந்த லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றோங்கிறப்போ இது எல்லாம் தாமே ஃப்ரீக்வெண்டா நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆனா எப்பாச்சும் யூஸ் பண்றோம் ரேரா இருக்கிறது இந்த லெட்டர்ஸ். சோ இதுக்குன்னு ஒரு டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த டேபிளோட இங்கிலீஷ் லெட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி தான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதை வச்சு ஒரு கிரிப்ட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ல எங்க இந்த டேபிளை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா எந்த இடத்துல எந்த மாதிரியான லெட்டர்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கவுண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு அதே மாதிரி சைபர் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு
P வந்து இவ்ளோ டைம்ஸ் வந்திருக்கு, Z இவ்ளோ டைம்ஸ் வந்திருக்கு, A இவ்ளோ டைம்ஸ் வந்திருக்கு, E இவ்ளோ டைம்ஸ் வந்திருக்கு, ஒரு frequency கொடுத்திருக்காங்க. இத வச்சு கூட நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். சோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள். அந்த நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து play for cipher. Play for cipher அப்படினா large number of keys இருந்துச்சுன்னா மட்டும் it will provide security ன்னு சொல்ல முடியாது. So we have to use an approach to improve the security to encrypt multiple letters. Multiple letters encrypt பண்ணிட்டே வரும். இந்த லெட்டர் பதிலா இதுங்கிறது சிங்கிள் கீ மட்டும் யூஸ் பண்ணி அதுல வந்து செக்யூரிட்டி கொடுக்க முடியும்ங்கறத விட மல்டிபிள் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சஜஷன் வந்து இந்த play for cipher சொல்லுது. So who's invented பாத்தீங்கன்னா சார்லஸ் வீட்ஸ்டோன் in 1854. ஆனா அவரோட ஃப்ரெண்ட் பேர்ல he replaced the cipher. So இங்க என்ன கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா pair of letters are encrypted, a 5x5 matrix of letters based on a keyword and fill in letters of keyword minus duplicates, fill rest of matrix with other letters. So 5x5 matrix அப்படிங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸால பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஐ மீன் ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்றாங்க. இதுல pair of letters எல்லாம் என்னென்ன இருக்கோ அதை வச்சு என்கிரிப்ட் பண்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொனார்கின்னு ஒரு கீவேர்ட் இருக்கு. இந்த ரூல் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபில் பண்றதுக்கு you have to use L to R, லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போகணும், லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போகணும், டாப்ல இருந்து பாட்டம்க்கு வரணும். இதுதான் கான்செப்ட். First with keyword after duplicate letters have been removed and then with the remaining letters with IJ used as a single letter. இந்த IJ வை single letter தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஒன்னு I அடுத்தது J அந்த மாதிரி தான் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். சோ இதுல மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ணா எப்படி வந்து உங்களுக்கு இந்த play for cipher work ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். So if the pair is a repeated letter, insert the filler like X. பலூன்ல பாத்தீங்கன்னா WLWO இப்படில வருது இல்லையா, சோ அதுக்கு பதிலா இப்படி வந்து filler யூஸ் பண்ணி fill பண்ண சொல்றாங்க. And if both letters fall in the same row, replace each with letter to right. Example AR அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கல அது AR அப்படி இதுக்கு இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா you have to encrypt as RM. And same columnல வந்துச்சுன்னா for example MU அப்படின்னு சேம் காலம்ல இப்படி ஒரு M இப்படி ஒரு U அந்த உங்களோட plain textல இருந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் encrypts to CM. And otherwise each letter is replaced by the one and its row in the column of the other letter of the pair. Example HS, it will be encrypted to BP, and EA na it will encrypted to IM, and JM na as the same. நம்ம வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம மாத்திக்கலாம். ஏன்னா I J க்கும் இன்டர்சேஞ்ச் எதை வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னல அதனால. சோ இந்த play for cipher ஓட செக்யூரிட்டி என்னன்னா you have to improve over monoalphabetic. கண்டிப்பா அதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதே 26 லெட்டர்ஸ்ல we have 676 diagrams and you would need a 676 entry frequency table to analyze, and correspondingly you will have more ciphertext. இத வந்து ஏன் இவ்ளோ பாப்புலர்னா US and British militaryல வந்து இதத்தான் யூஸ் பண்ணாங்க. break பண்ணலாம் அந்த particular text few hundred letters இருந்தாலும் you can able to break it. And polyalphabetic cipher is the next type. இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா you will have multiple cipher alphabets. Multiple cipher alphabet அப்படிங்கிறதுனால you call poly அப்படின்னா multiple நிறைய யூஸ் பண்றோம். This is example. இது ஒரு key கொடுத்திருக்காங்க. Deceptive, deceptive, deceptive. Plain text இது, ciphertext இது. You will write the keyword repeated above it. Example, using the keyword deceptive. Use each key letter as a Caesar cipher key. Encrypt the corresponding plain text letter. இந்த D-க்கு இதுதான் உங்களோட key அப்படிங்கிறப்போ எங்க D வருதோ அங்கெல்லாம் உங்களோட plain text W வால நீங்க replace பண்றீங்க. For example, D na W. And C அப்படிங்கிற இடத்துல A அப்படிங்கிற இந்த plain textஆல replace பண்றீங்க. இந்த மாதிரி உங்களோட keyword இருக்குது repeat ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த மாதிரி you have to use key letter as a Caesar cipher key. அதுல இருந்து you have to encrypt that particular corresponding plain text letter. So இதுல visionary cipher அப்படிங்கிறது தான் best example. So what is visionary cipher அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is the simplest polyalphabetic substitution cipher. Because the table consists of the alphabets written out 26 times in different rows, each alphabet shifted cyclically to the left compared to the previous alphabet, corresponding to the 26 possible Caesar cipher. 26 times in different rows la எழுதிருப்பீங்க. Each alphabet will be shifted cyclically to the left.
left la cycle in the sense you have to round and நீங்க அத வந்து shift பண்ணிட்டே வரணும். ஆனா அந்த left cycle அது போகணும். That will be compared to the previous alphabet. So key is D letter long ன்னு சொல்றோம். அந்த key அப்படிங்கிறது நீங்க எவ்வளவு சைஸ் வேணாலும் D வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். So ith letter will specify the ith alphabet to use. At different points in the encryption process, the cipher uses different alphabet from one of the rows. Repeat from the start after D letters and message. இந்த D அப்படிங்கறத வச்சு தான் நீங்க அடுத்த மெசேஜ் போறப்போ இதை நீங்க யூஸ் பண்ணணும். Repeat from start after D letters and message. So decryption simply works in reverse. இப்போ நம்ம step by step பார்த்ததோட decryption process reverse ல நடக்கும். Alphabet used at each point depends on a repetitive keyword. Repetitive keyword வச்சு தான் அது வந்து repeat ஆகிருக்கக்கூடிய alphabet key. So இதுல இப்படி சுத்தி வளைச்சு இத்தனை process நடக்கிறதுனால what is the security ன்னு பாத்தீங்கன்னா it marks the frequency with which a character appears in a language. One letter in the ciphertext corresponds to multiple letters in the plain text. And it makes use of the frequency analysis more difficult. Frequency analysis on the alphabet or English language la varakudiya count of letters or count என்னவோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த analysis carry over பண்ணுது. So any message encrypted by a visionary cipher is a collection of as many shift ciphers as there are letters in the key. எல்லாமே shift ஆ தான் அது வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். And the next cipher, the last is one time pad. One time pad அப்படிங்கிற இந்த process எப்போ occur ஆகும் அப்படின்னா the length of the keyboard is same as the length of the plain text. Keyboardum plain textum same ஆ இருக்கணும். And the keyboard is a randomly generated string of alphabet and keyboard is used only once. Randomly generate பண்ணுவோம், once தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரியான situations தான் the one time pad வருது. So இதுல என்ன security value-னா shift cipher easy to break. In shift cipher na previously நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து alphabet 125 தான் இருக்கு. அதனால brute force attack it is very easy ன்னு பார்த்தோம். So however with each character now having its own individual shift between 1 and 26, the possible case grows exponentially for the message. So கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால easy to break அப்படிங்கிறது இதோட பெரிய ஒரு disadvantage. And இதனால இந்த one time pad கூட நம்ம shift ஆகிறோம், it is impossible to break. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அந்த shift cipherம் சரி Caesar cipherம் சரி அந்த எல்லாமே அந்த 26ங்கற அந்த கீ இத வெச்சு மட்டும் தான் சுத்தி வந்துச்சு. சோ அதனால ஈஸியா crypt analyst வந்து அந்த கீயோ இந்த மெசேஜோ எதை வேணாலும் பிரேக் பண்ணலாம். அதுக்கு பதிலா one time pad அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணனும்னா it is impossible to break because it is a 5 letter text. To break the ciphertext by brute force, you need to try all possibilities of keys and conduct computation for 26 in 5 times போடணும். So 265 that is equal to இவ்ளோ times ஆகும். இது வந்து 5 alphabet message. 5 letters மட்டும் அந்த மெசேஜ்ல இருந்துச்சுன்னா இவ்ளோ times அவங்க வந்து ட்ரை பண்ணணும். இதுவே லாங்கர் மெசேஜுக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் இதுவே ஜாஸ்தி, இந்த பர்టిక్యులர் டைமே ஜாஸ்தி. இதை விட இது வந்து கண்டிப்பா எக்ஸ்போனென்ஷியலா grow ஆகும். So this makes computationally impossible to break the ciphertext by brute force. Brute force na enna sonna ovana try பண்றது. இங்க 26 மட்டும் இருந்தாங்கட்டி ஈஸியா ட்ரை பண்ணலாம். பட் இங்க பாருங்க இவ்ளோ இருக்கு. எதுக்கு 118136 அப்படிங்கற இவ்ளோ thousands and 10,000 times வந்து just 5 letter textக்கு. அப்ப அந்த மெசேஜ் வந்து more than 5 letter போனா எவ்ளோ ஜாஸ்தியா அது வளரும். So அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ கண்டிப்பா it is impossible to break by the crypt analyst. So this is one of the main security value of this one time pad. Shift cipher na easy break பண்ணலாம், one time pad use பண்ணனா it is impossible to break. இந்த shift cipher na என்னன்னா previous topics ல நம்ம பார்த்த மத்த types of substitution ல யூஸ் பண்றது. Next வந்து transposition cipher. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது substitution, அதாவது இந்த லெட்டருக்கு பதிலா இந்த மெசேஜுக்கு பதிலா இதனால இதை ரீப்ளேஸ் பண்றோம். அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ்ல பார்ப்போம். இப்போ டிரான்ஸ்பொசிஷனுக்குள்ள வரும். டிரான்ஸ்பொசிஷன் அப்படின்னா என்னன்னா it is the second basic building block of ciphers. The core idea is to rearrange the order of basic units without altering their actual values. Substitution என்ன பண்ணணும், இதுக்கு பதிலா இதுன்னு நம்ம சொன்னோம். ஆனா இந்த டிரான்ஸ்பொசிஷன்ல you are going to rearrange, மாத்தி வைக்க போறீங்க. மாத்தி வைக்க போறதுனால அதோட ஒரிஜினல் மீனிங்கோ ஆக்சுவல் வேல்யூவோ எதுவுமே வந்து மாறாது. That's outline. And now consider classical transposition or permutation cipher. These hide the message by rearranging the letter order.
without altering the actual letters used. You can recognize these cells have the same frequency distribution. Same frequency distribution இருக்கிறதுல தான் இது பண்ண முடியும். So அதுல first type na you call it as rail fence cipher. Rail fence cipher na you have to write the message letters or diagonally over a number of rows. Message diagonal எழுதிட்டே வரணும். அதுக்கப்புறம் cipher row by row read பண்ணணும். Example பாருங்க, you're going to write the message as actually இதுதான் message. Meet me after the toga party with a rail fence of depth 2. Depth 2ங்கறப்போ இதுதான் row 2 ன்னு சொல்றோம். So meet me after the toga partyங்கற இந்த ஒரிஜினல் மெசேஜ் நீங்க எப்படி எழுதுறீங்கன்னா டயகனலா எழுதுறீங்க. M E E T M E A F புரியுதா? T E இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரை ஃபர்ஸ்ட் ரோல, அடுத்த லெட்டர் செகண்ட் ரோல, தேர்ட் லெட்டரை மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் ரோல, ஃபோர்த் லெட்டரை மறுபடியும் செகண்ட் ரோல, இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டே வர்றப்போ இது வந்து என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. சைபர் டெக்ஸ்ட் இப்ப என்ன பண்ணா ரோ பை ரோவா ஆட் பண்ணும். ஸோ ME MA TRHT TRHT GPRY GPRY ETE இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து rail fence cipher அப்படிங்கிறோம். ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி நீங்க 2 parallel linesல ஒரிஜினல் பிளெயின் டெக்ஸ்ட ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பிரிக்கிறீங்க. டயகனலா அந்த ஒவ்வொரு லெட்டரா எழுதுறீங்க. எழுதினதுக்கு அப்புறம் அந்த சைபரை ரோ பை ரோவா நீங்க ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸா ஃபார்ம் பண்றீங்க. that will form your ciphertext. So this is the rail fence ஓட transposition technique. ஒரிஜினல் மெசேஜ் என்னன்னா meet me after the toga party என்கிரிப்ஷன் பண்ண சைபர் டெக்ஸ்ட் சரி சைபர் டெக்ஸ்ட் கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ற மெத்தட் இது. ஒவ்வொரு லெட்டரை ஒவ்வொரு ரோல எழுதுறீங்க, அதுக்கப்புறம் ரோ பை ரோ அதை ரீட் பண்றீங்க. ஸோ அடுத்த டிரான்ஸ்போசிஷன் வந்து ரோ டிரான்ஸ்போசிஷன் சைபர். இது வந்து ரொம்ப ஈஸி, ரயில் ஃபென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி. ஆனா இந்த ரோ டிரான்ஸ்போசிஷன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா you have to write the letters of messages out in rows over a specified number of columns. காலம்ஸ் வழியா நீங்க அந்த லெட்டர்ஸை எழுதணும். எழுதுனதுக்கு அப்புறம் after writing those letters in number of columns you have to reorder the columns according to some key before reading of the rows. And first வந்து நீங்க காலம்ஸ்ல அது எழுதணும், அதுக்கப்புறம் அந்த காலம்ஸ் ரீஆர்டர் பண்ணணும் some key பேஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து ரோஸா ரீட் பண்ணணும். For example you have to use the key. For example 4 3 1 2 5 6 7 ஒரு key இருக்கு, plain text இப்படி இருக்கு. ஓகேவா? சைபர் டெக்ஸ்ட் நீங்க எப்படி கொண்டு வர்றீங்க, எப்படி கொண்டு வர்றீங்கிறத பாருங்க. நல்லா 4 3 1 2 5 6 7 நம்பர் பண்ணிக்கோங்க. 1 அப்படிங்கறத நம்பர் பண்ணிக்கணும். இந்த 1 அப்படிங்கறத இங்க எடுத்து சைபர் டெக்ஸ்ட்ல எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ரீஆர்டர் பண்ணிக்கணும் அக்கார்டிங் டு தி கீ 1 2 3 4 5 6 7. அப்புறம் தான் அதை வந்து ரோ வைஸ் எழுதணும். TTNA ஃபர்ஸ்ட் வருதா, அடுத்தது 2 APTM வருதா, தேர்ட் TSUO, fourth AODW, இந்த மாதிரி செவன்த் வந்து PETs வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கு. சோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்கீம்ல இந்த கீயை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஆர்டர் காலம் வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத ரோ வைஸா மாத்தி எழுதுறீங்க. இதுக்கு பேரு தான் ரோ டிரான்ஸ்போசிஷன் சைபர். இதுல வந்து நீங்க வந்து 7 கீஸ் யூஸ் பண்ணிருக்க, அதுக்கு நீங்க 4 கீஸ் யூஸ் பண்ணலாம், 10 கீஸ் யூஸ் பண்ணலாம், என்னனாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கொடுத்திருக்கக்கூடிய plain text you have to convert like this. Next is the product cipher. Product cipher na ciphers that are using substitutions or transpositions are not secure because of language characteristics. So நீங்க வந்து several ciphers நீங்க வந்து consider பண்ணனும். The first one you have to use 2 substitution to make a more complex substitution, 2 transposition to make more complex transposition, but a substitution followed by a transposition makes a new much harder cipher. சப்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு சேர்ந்து பண்ணீங்கன்னா அது காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும், ரெண்டு டிரான்ஸ்போசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா அது காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். ஆனா ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் ஃபாலோட் பை ஒரு டிரான்ஸ்போசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா it will be very much harder cipher நீங்க வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். So this forms as a bridge from the classical to modern ciphers. So substitution followed by transposition எப்போ நம்ம பண்ணாலுமே நம்மளோட சைபரை பிரேக் பண்ண முடியாது. So that will form as a bridge. ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னிக் வந்து அந்த காலத்து என்கிரிப்ஷன் டெக்னிக் பிரேக் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட மெசேஜ் ப்ராப்பரா இருக்கும்.
Next topic is rotor machine. இதுல என்னன்னா மல்டிபிள் ஸ்டேஜ் சப்ஸ்டிடியூஷன் அல்காரிதம் யூஸ் பண்றோம். பிஃபோர் மாடர்ன் சைப்பர் இதெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி, கரண்ட் டெக்னாலஜி வரதுக்கு முன்னாடி ரோட்டார் மிஷின் தான் ப்ராடக்ட் சைப்பரோட காமன் ப்ராடக்டா இருந்துச்சு. எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல WW2 கண்ட்ரியோட வைல்டு வேர்ல்ட் நெட்வொர்க்ல ஜெர்மன் எனிக்மா, அலைட் ஹேஜ்லின், ஜப்பனீஸ் பர்பிள் இந்த மாதிரியான மிலிட்ரி பர்பஸ்க்காக இந்த ரோட்டார் மிஷின் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. And it is implemented a very complex bearing substitution cipher. எப்படி இருக்கும்னா it used a series of cylinders each giving one substitution which rotated and changed after each letter was encrypted. cylinders யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல ஒவ்வொரு சப்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அப்புறம் அது சிலிண்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். அதனால அதுக்கு பேர் ரோட்டார் மிஷின் அப்படின்னு சொன்னாங்க. And then final topic is steganography. Steganography is an alternative to encryption. It hides the existence of message. And using only a subset of letters or words in a longer message, இதுக்கு வந்து find out பண்றது தான் வந்து steganography. Invisible link இருக்கும். மெயினா எப்படி ஒரு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த கிரிப்டோகிராஃபி சைப்பர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷனை மறைச்சு கொண்டு போற மாதிரி சைப்பர் டெக்ஸ்ட் மாறுது இப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த ஸ்டெகனோகிராஃபில it will hide the graphic image or sound file, not only text மட்டும் இல்லாம image எல்லாம் வந்து encrypt பண்றதுக்கு தான் steganography யூஸ் பண்றோம். Some disadvantages: it will hide overhead to hide relatively few info bits. கம்மியான information bit இருக்கிறப்போ it will have some drawback. So this is the steganography. Cryptographyல வந்து எப்படி key and message ரெண்டையுமே find பண்ணனும். ஆனா steganographyல it is going to concentrate only to find key, and the key ingredient based on some graphic image based பண்ணது. So that's all about the today's class. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது classical cipher techniques, the types இதெல்லாம் monoalphabetic substitution, frequency, playfair, polyalphabetic இதெல்லாம் substitution பார்த்தோம், and transposition cipher, rail fence and row column இதெல்லாம் பார்த்தோம். The final is steganography. So this is the chapter 2 classical encryption techniques order outline.